मु नंडा हेबिनी माँ स्कूल रे मो सांग चिड़ेबे କରିବାକୁ ହେବ ପୁଅ देख बापा भी କରିछंती जहाँ भी हो मु करेबिनी। गोलू स्कूल पाई बाहरी गला। ए पिला जदि बंचिबार अछि तो नंडा हेबाकु पड़िबो। राजगढ़ गाँर जमीदार पुओ आज पूरा 4 वर्ष परे निज स्त्री आ पुओ सहित गाँ को फेरिला। उफ की गरम एते धूली। निधि प्लीज किसी दिन मैनेज करिनियो ना। स्टेशन रो तांको गोटिए दामी कार जमीदार घर को नहीं गला। आसी गला मो पुओ केते बड़ हो जाई छि मो राजा पुओ। नमस्कार बापा। नमस्कार काका। खुशी रे रुह भीतर को जाई टिके आराम करिनियो संध्या रे चा पीला बेले कथा हवा। से दुहे भीतर को चली गले। समस्ते चा पी पीऊ कथा होउथिले। बापा तुमे मुंडन काहे की कल? सबु वर्ष ए गाँ रे नंडा हेबार कार्यक्रम हुए। सबु गाँ लोके सेई दिन नंडा हुअंती। यार किछि विशेष कारण अछि कि? गोटिए गाँ रो परंपरा अछि आउ सेई परंपरा पाई आमे बिट्टू को भी नंडा करेबा। निधि ए कथा सुनी रागी भीतर को चली गला। किछि समय परे नीलेश ए सब कोन केते भलो चुटी अछि बिट्टूर मु ताको नंडा हेबाकू देबिनी। तुमे रागनी मु किछि भाबुछि। किछि भी कर किंतु गोटे कथा जानि नियो बिट्टू नंडा हेबनी बस। ठीक अछि तुमे बेसी चिंता करनी मु किछि करूछि। ठीक अछि। नीलेश घरु बाहरी गला आ निज छोट बेलर सांग मानक सह भेटिबा को चली गला। अरे प्रीतम केमिति अछु सब भला त? हाँ सब भल तू कह। मोर भी सब भला। किछि समय कथा हैला परे अरे गोटे कथा कह एटी किछि लोक निज मुंड को घोड़ेई छंती काहे कि? अरे कौन कहबी विकृतिकर घटना घटुची। गोटे बरगछ अछि ता पाखरु जेउ लोक भी जाए अधा नंडा हो जाए। सेति पई बापा नंडा हेबा कथा कहउचंती। ए समस्यार रास्ता तो खोजिबा को हबो। गाँर बाहर जड़े साधु रुहंती जदि से किछि रास्ता कहि पारिबे। नीलेश से साधु को खोजिबा को बाहरी गला। किछि दूर चलिला परे सामना रे गोटिए गछ तळे जड़े साधु बसी थिबार देखिला। नमस्कार बाबा। ये तू आउ काहे के आसीछु? नीलेश से साधु को बरगछर रहस्यमय घटना विषय कहिला। से बरगछ अभिशप्त सेठी गोटिए आत्मा रहुछि। ये केमिति संभव? लोके तो तार पूजा करुथिले। ये संभव कारण भगवान केबे काहाकू हैरान करंतिनी। ए काम भूतर केते दिन पूर्वरु गाँर जणे लोक एही गछरी आत्महत्या करिथिला आउ सेई दिनठू ए गछटी अभिशप्त हो जाइछि। पाखरे बसी ताश खेलुथबा लोके ए कथा शुणी हसिबाकू लागिले। तांको मधुर जणे कहिला, बाबा तू कौ बाबा कथा शुणुछु? ये तो किछि भी कहू थाए निज समस्या दूर करिवार अछि तो तांत्रिक कपाळा पाखकू जा तू। नीलेश सेमानंक कथा मानि तांत्रिक को खोजिबा पाई बाहरिला। मध्यरात्रिर समय आउ घंच जंगल बहुत भयंकर परिवेश किंतु नीलेश बढ़ी चलीथिला। सेतिकी बेले हठात ये अरे अरे ये मो गोड़ को के धरि नेला? नीलेश किछि भाबिबा आगरु ता गोड़ को गोटे शक्त जिनिस जाबुड़ी धरि नेला आउ निज आड़कू टाणीबाकू लागिला। नीलेश पछकू बुली देखिला आउ सामनारे बरगछर चेर को देखि डरीगला किंतु जेमिति सेमिति करी निजकू से चेर कबलरू मुक्त करी दौड़ीबाकू लागिला। दौड़ी दौड़ी से गोटे बड़ गातरे पड़ीगला आउ से गातरे गड़ी गड़ी गोटे भयावह गुंफारे पहुंचीगला जोठी गोटे भयंकर तांत्रिक बसीथिला। किए तो आउ एठाको काहे की आसीछु? गाँ रे बरगछ। बुझीगली तोर समस्या चिंता करनी समाधान है जीव।
କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ପାଗଳ, କିଛି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ହବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଲେଶ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମୋତେ ଥରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଲେଶ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଗଲା, ସେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା କାକା? ଗାଁର କିଛି କ୍ଷେତ ଆଉ ଘର ଜଳିଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡନ ବି ହେଇଯାଇଛି। ନିଲେଶ ଏ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ନିଧି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ବିଟୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ବିଟୁକୁ ଖୋଜ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହିବ। ବାହାରେ ବିପଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ଅଛ? ନିଲେଶ ନିଧିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନିଲେଶ? ଏସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁ ବିଟୁକୁ ଖୋଜ ପ୍ରଥମେ। ନିଧି ନିଜ ବିଟୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବାବା, ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବାବା। ଏ ବିପଦକୁ ତୁ ଡାକିଛୁ। ତତେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ତୁ କରିଥିବା ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ପୁରା ଗାଁକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା, ମୋ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି ବାବା। ଆପଣ କିଛି ବି କରି ଆମ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା। ନିଲେଶ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜର ଦୁଃଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲା। ବରଗଛରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲା। ତତେ ବାହାରିବାକୁ ହିଁ ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। କପାଳ, ଏସବୁ କରନି। ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକଉଛୁ। କପାଳକୁ ମାରିପାରିବ ସେପରି ଭୂତ ଏବେ ଯାଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗଛରୁ ଭୂତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଡରିଗଲେ। ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଠିକ୍ କଲୁନି। ଆଉ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଠିକ୍ କଲୁନି। ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆଣିଛ। ଇଏ ତ ଗଲା। ଭୂତ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁଥିଲା, ଆଉ ଭୂତ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୂତର ଶକ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକର ଛାତିରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଭୂତ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧରି ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ନିଲେଶ, ତୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ। ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ୟାର। ତତେ ଏଇ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହା କହି ଭୂତ ବିଟୁକୁ ଦେଖେଇଲା। ବିଟୁ ଗଛରେ ଝୁଲି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏବେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଦାସ ବନେଇ ରଖିବି। ନା ନା, ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବିଟୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। କିଶନ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବାବା, ଏ କିଶନ କିଏ? ଏଇ ସେ କିଶନ। ବିଚରା ପାଖ ଗାଁରେ କୃଷକ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଫସଲ ବିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଡକାୟତ ତା ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଗାଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା। ଆଉ ଭୂତ ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ଡାକୁ ମାନେ ମୋତେ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଚୁରିରେ ବହୁତ ଥର ମାରିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଡାକୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ଆହତ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲି। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି କି ସେ ଡାକୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ସେବେଠୁ ବରଗଛ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦିଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏବେ ତ ପୁଅକୁ ଚଢ଼େଇ ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ଜମିଦାର ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ମୋ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା ବାପା, ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛ? ପୁଅ, ମୁଁ ହିଁ ସେ ପାପୀ, ସେ ଡକାୟତ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ। ମୁଁ ହିଁ ମୋ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେ ରାତିରେ କିଶନଠୁ ଲୁଟିଥିଲୁ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ସେ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଛି। ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦବ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଶାସ୍ତି ତ ମିଳିବ ଜମିଦାର, ତତେ ବି ଆଉ ତୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବି। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଏ କାମ ନ କରୁ। ଏଇମିତି କହି ଭୂତ ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବରଗଛରେ ଝୁଲେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେବେ କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ଭୂତ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିଲେଶ ଆଉ ନିଧି ସହରକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ କିଶନର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜେ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ନେଡ଼ା କଡ଼େ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।